कमप्याद्यम गुरुम वंदे कमलागर मेधिनम प्रवक्ता छंदसाम वक्ता पंचरात्र्य स्वयं इष्टदेव भगवान श्री स्वामीनारायण वडताल श्री लक्ष्मणदेव गादी पीठाधिपति श्रद्धेय पूज्य चरण आचार्य महाराज श्रीना षष्ठीपूर्ति महोत्सवनी अंदर भाववंदनामां पधारेला वडताल गढ़ड़ा जूनागढ़ बोर्डना मेम्बरो तमाम सत्संग हरिभक्तो भाईओ बहनों सांख्योगी माताओं ब्रह्मनिष्ठ पूज्य संतो श्रीजी महाराजे शिक्षापत्र में लख्यू धर्मरक्षण हेतवे आचार्यनी स्थापना अमे धर्मनी सुरक्षा ने माटे करी छे। कया प्रकारनी सुरक्षा, कया प्रकारनी सलामती? महाराजे शिक्षापत्र में लख्यू धर्मोज्ञेय सदाचार स्मृति स्मृत्युत्पादित स्मृति और स्मृति अंदर प्रतिपादित थयेल सनातन नैतिक धर्मना जे मूल्यों छे परंपरागत एने प्रतिष्ठापित जे थयेला छे एनुं आचरण करवुं ए धर्म छे। पण ए सिवाय विशेष प्रकारनो धर्म जे छे अहीं अर्जुन शास्त्री जे शब्द वापर्यो तो कि अद्वेष कोईने द्वेष नथी। शास्त्रीजी गई काले भगवद गीताना 12मा अध्यायनो 13मो श्लोक लखतो तेनो शुरुआत थाय छे अद्वेष्ट सर्वभूतानां, सर्व जीव प्राणी मात्रने प्रत्ये अद्वेष भाव राखवो। आ अद्वेषना 19 प्रकार वेदांत देशिके बताव्या छे। एनी अंदर कई कई प्रकारनी मनोवृत्तिओ छे बापजीए आने सारी रीते समझी छे, सारी रीते स्वीकारी छे अने सारी रीते एने सहन करे छे। भागवतनी अंदर महाराज पृथुए भगवान ने आगळ कीधुं के मने 10,000 कान आपो हूँ भगवान की कथा सांभळुं। महाराज श्री ने आ 2 कानमा 10,000 कान की क्षमता आपी छे। गुण दोष ने सांभळे छे अने छतां बधुं सहन करे छे, समझणपूर्वक स्वीकारे छे अने क्यांय जणावा देता नथी। आज अद्वेष्टा सर्वभूताना मनोवृत्ति है बापजीनी है। अने बीजी एक नानी एवी रमूज प्रसंगनी बात करूँ कि धर्मरक्षण हेतुए महाराष्ट्रीनी आ भूमिकानो अमने अनुभव थयो। अमे आजथी 10 वर्ष पहला 2019 में आसनसोल गया, आसनसोल पधरावणी करी, दर्शन करी कलकत्ता आव्या बापजी अने कलकत्ता मंदिरे अमे बपोरनी सभा करी, पछी धनवंतराय भाई ने घरे पधरावणी करी अने थोड़ू जेम्या करवा अने पछी अमे आवा एरपोर्ट पर महाराज श्री अमारा संतोना बोर्डिंग कराव्या। हूँ आनंद स्वामी, निर्लेप शास्त्री, कार्तिक भगत ने महाराज श्री। हवे प्रसंग आईथी ऊभो थाय छे जोवा जेवो। केवी केवी झीणी झीणी बाबतों में ख्याल राखे छे। हूँ घणी वखत बापजी आ याद करूँ छूं, कदाच आपनी स्मृति गोचर होय के ना होय। अमे प्लेन में बैठा एटले निर्लेप शास्त्रीए प्लेननी अंदर जे विंडो हतो ने त्यां सीट लीधी અને મેં મારા શ્રીને કીધું બાપજી આપ વચ્ચે આવી જાઓ અને અહીંથી કોઈ એર હોસ્ટેજ ચાલે કરવે અને આપણને અડે તો પેલું થાય કરવે। હવે મારા શ્રીએ મને ઉત્તર આપ્યો એ કહેવાનું મને કે શાસ્ત્રીજી, મેં કીધું બોલો બાપજી। અમે તો ઊભા હતા પ્લેનમાં, શાસ્ત્રી બેસી ગયા બોર્ડિંગ પાસ પ્રમાણે। મને કે શાસ્ત્રીજી, એમ કીધું બાપજી મને કે અમે ગ્રહસ્થ છીએ, અમે કોઈને ના બોલ લેડીઝને અડીએ કે પણ જાણતા અડાડતા અડી જાય તો અમારે માટે ગ્રાહ્ય છે। તમે તો સાધુ છો, તમારે તો અડાય જ નહીં કે બેહો અંદર કે। તાળી પાડીને ગગડાટથી આપણે મહારાષ્ટ્રના આ તત્કાળ સમજણને વધાવીએ। હું બાપજી આ બહુ યાદ કરું છું। નાનો એવો 1 મિનિટનો પ્રસંગ છે પણ એની સમયની જે ચતુરતા છે, સમયને ઓળખવાની, સમયને પારખવાની, ઓન ધેટ સ્પોટ ડિસિઝન શાસ્ત્રમાન્ય જે એણે વાત કરી છે આ ધર્મ રક્ષણ હેતુએ મને લાગે છે બાપજી એ પ્રસંગે આપે આપનું ધર્મ રક્ષણ હેતુએ જે સૂત્ર હતું ને એ અમારા દ્વારા અમને સાચવી અને આપે ચરિતાર્થ કર્યું છે। હકીકતે આવું શ્રદ્ધેય ચરણ આપણને મળ્યું છે। પૂજ્ય મહારાજશ્રીનો અહીંયા હું ફોટો જોઉં છું, અહીંયા અભિષેક થઈ રહ્યો છે, નવતમ સમયનો યાદ કરું છું બાપજી। અમે શરૂઆતની અંદર તો મજરો સુલતાનપુરીનો બહુ સરસ મજાનો સારો શેર છે, મને અત્યારે યાદ આવે છે। હું શેર પૂરો કરી અને મારા પ્રવચનને પૂર્ણ કરું છું। પણ સારંગપુરની અંદર એક પોસ્ટકાર્ડને આધારે અર્જુન શાસ્ત્રી આપણે 152 ભેળા થયા હતા, 152 અને બાપજી સુપ્રીમ કોર્ટ સુધી 152 રહ્યા, પછી સંખ્યા વધતી ગઈ। પણ મજરૂ સુલતાનપુરીનો જે શેર છે ને એ મારે શેર અત્યારે બોલી અને મારા પ્રવચનને પૂરું કરવું છે કે આપ કેવા કેવા તબક્કામાંથી નીકળી ગયા છો, કેવી રીતે આપણે ચાલી રહ્યા છો। મેં અકેલા ही चला था जानील ये मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानी बे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवा बनता गया। महाराज आप જ્યારે નીકળ્યા હતા, જ્યારે આપ ગાદી ઉપર બેરાજા હતા ત્યારે આટલી બધી જનસંખ્યા ન હતી, જેની પાસે સંખ્યા બહુ હતી
સંખ્યા જાજી હતી, પણ એની પાસે કોઈ માર્ગદર્શન ન હતું. ઘેટાનું ટોળું હોય, બાપજી સિંહના ટોળા ન હોય, પણ એની પાસે માર્ગદર્શક નથી. એની પાસે કોઈ માર્ગદર્શન નહીં હોવાને કારણે આજે ભટકે છે. જ્યારે આપણી પાસે આટલા સંતો, સાંખ્યોગી માતાઓ, સત્સંગ હરિભક્તો અને બાપજી સાધુ વર્ણી પાળા સુણી લેજો ગોપાળ સ્વામીની આજ્ઞામાં રહેજો. આ પાગ ગુરુદેવ ગોપાળાન સ્વામી હનુમાનજી મહારાજના માધ્યમથી આપના શિર ઉપર પધરાવી છે. એ પાગ ગુરુદેવ ગોપાળાન સ્વામીની છે, એ રઘુવીરજી મહારાજની છે, એ પવિત્ર આચાર્ય પરંપરાની છે. અને શા માટે આવી આચાર્ય પરંપરા રહી છે એ વેદાંત દેશી કે અદ્વૈષ્ટા સર્વભૂતા નામમાં બાપજી લખી છે કે શા માટે 12મો અધ્યાય ભક્તિ યોગનો અધ્યાય છે. સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયનો આ ભક્તિ યોગ છે, ભક્તિ સંપ્રદાય છે, ભક્તિ પરંપરા છે, શ્રી સંપ્રદાય છે, લક્ષ્મણદેવની ગાદી છે. કેટલું વૈદિક છે, કેટલું સનાતન છે, કેટલું સનાતન શાશ્વત મૂલ્યોને નિર્વાહન કરવા માટેનું શ્રીજી મહારાજનું આ કાર્ય છે. આના અર્થમાં મહારાજ એમ કહેતા કે અમે આ સંપ્રદાયના પાયા પાતાળ સુધી નાખ્યા છે. એની પાછળ વૈદિક આધાર છે. એ વૈદિક સનાતન ભક્તિ પરંપરાની સાકાર સગુણ સ્વરૂપની ઉપાસનાની પરંપરાના વિચારના આધ્યાત્મિક માર્ગના નિર્વાહક આપ છો. અને આપનો ષષ્ઠી પૂર્તિ મહોત્સવ, આપનું પૂજન એ ભક્તિ માતાનું પૂજન છે, ધર્મદેવનું પૂજન છે, ભક્તિ સંપ્રદાયનું પૂજન છે, પરંપરાનું પૂજન છે. જુનાગઢ દેશના તમામ અમારા બ્રહ્મનિષ્ઠ પૂજ્ય સંતો વતી બાપજી આપના શ્રી ચરણોમાં વંદન કરીને વિરમું છું. અસ્તુ. જય સ્વામિનારાયણ.